بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو ایک شادی ہوئی ہے جس پہ 2 ارب روپے خرچ ہوئے، اس کے متعلق میں کافی لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنائی ہیں، باتیں کی ہیں، مگر میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، ایک ایسی شادی جس پر کہا جا رہا ہے کہ اس پر 2 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 کروڑ کی صرف ڈیکوریشن کی گئی ہے۔ صرف تازہ پھول 5 سے 6 کروڑ کے لگے ہیں۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ شادی لاہور اور گوجرانوالے کے 2 خاندانوں کے درمیان ہوئی ہے۔ تو جناب، اس انڈیا میں ایک خاندان ہے، ایک آدمی ہے جس کا نام مہیش خابانی ہے۔ اس کا باپ ہیرا کٹنگ کا کام کرتا تھا، کسی فیکٹری میں ہیرے کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی مشین لے کر کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر میں ہی کام شروع کر دیا۔ اس مہیش خابانی کے باپ جب فوت ہو گیا تو مہیش نے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد یہ کام گھر میں جاری رکھا اور اربوں خربوں میں کھیلنے لگا، پورے انڈیا میں مشہور ہو گیا۔ وجہ شہرت اس کی ہیرے کا کاروبار نہیں، وجہ شہرت اس کی یتیم بچیوں کی شادی کرنا ہے۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ وہ غریب اور بے سہارا بچیوں کی شادیاں کرے گا۔ جو والدین کے گھر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے اب تک اس وقت تک 4 سے 4,500 ہزار غریب بچیوں کی وہ اپنی جیب سے شادی کر چکا ہے۔ ایک ہندو ہو کر اس نے یہ کس طرح کا مسلمانوں والا کام کیا ہے۔ پاکستان میں جن 2 بڑے خاندانوں نے شادی پر 200 کروڑ لگا دیے ہیں، دونوں طرف کے جو ان کے بڑے ہیں وہ حاجی صاحبان ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، حاجی صاحب کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی حاجی صاحب نو آؤں دو جی، حاجی صاحب کو پوچھ لو جی، حاجی صاحب پہ آؤندے نے، حاجی صاحب جا رہے نے۔ او حاجی صاحب، تسی جتھے حج کر کے آئے ہو، جس روزہ رسول تے حاضری دے کے آئے ہو، تہانوں اس دا بھی ذرا اثر نہیں ہویا۔ توبہ یا خدا بندہ، شادی کے جو کارڈ ہیں ان پر 20 کیرٹ کے سونے سے لکھا گیا تھا۔ مٹھائیوں کو سونے کے ورق میں لپیٹا گیا تھا۔ بڑی بڑی شخصیات کو بلایا گیا، راحت فتح علی، ابرار الحق، عاطف اسلم اور کئی جو فلمی اور غیر فلمی شخصیات ہیں ان کو بلایا گیا۔ کہتے ہیں کہ
आतिफ असलम को 15 लाख रुपया दिया गया, राहत फ़तेह अली को 20 लाख रुपया दिया गया, और इसी तरह सब लोगों को कितने कितने पैसे दिए गए जिनका कोई हिसाब ही नहीं। 27 किस्म की तो डिशेस थी, जिस खाने का आप नाम लें वो वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ तक कि मौलाना तारक जमील ने निकाह पढ़ाया, जो हमें रोशनी दिखाते हैं, और रिपोर्टेडली कहा जाता है कि उन्होंने निकाह पढ़ाने के 10 लाख रुपए उनको भी दिए गए हैं। मैं मौलाना का बहुत मुदाह हूँ और उनके बयानात पढ़ता रहता हूँ और उसमें से कोशिश करता हूँ तो सीखूँ। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मौलाना साहब सादगी पर इतनी तकरीरें करते हैं, इतने उनके बयान हैं, वो हजूर पाक की और हजूर पाक की बेटी की सादगी में बड़ी तकरीरें हमें सुनाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ पे गए हैं, उनके शायाने शान नहीं था, वो वहाँ से जिस तरह इंतज़ामात थे, जिस तरह वहाँ पे जगमग थी, जिस तरह वहाँ का समा था, उस समय में उनको नहीं ठहरना चाहिए थे, वहाँ से वो वापस चले आते, कहते भाई मैं नहीं, इस निकाह मैं नहीं पढ़ा सकता, किसी और से पढ़ा रहा। इसलिए नबी पाक का दर्स देते थे, और मेरे नबी ने जब अपनी बेटी की शादी की थी उसमें क्या जहेज दिया था, ये तो मौलाना साहब ने ही हमें बताया है। तो मौलाना तारक जमील को चाहिए था कि वो उसमें हिस्सा ना लेते, बल्कि उनको तकलीद कर दे कि ये जितना पैसा आपने यहाँ पे लगाया है, इससे तो कई बेटियों की शादी हो सकती थी। अल्लाह उनको, मैं कहता हूँ जी, उन हाजी साहबान को अल्लाह और दे, और साथ में इतनी तौफीक भी दे कि इस माशरे में सिसकते बिलकते कितने लोगों की बच्चियाँ शादी की वजह से घर में बैठी हैं, जिनके पास 1 लाख रुपया जहेज देने को भी, जहेज बनाने के लिए भी नहीं है, और वो बेचारी बूढ़ी हो रही हैं और अपने घरों में बैठी हैं। उनके वालिदैन माँ बाप परेशान हैं कि कोई सबब लग जाए तो हम अपनी बच्ची को रुखसत करें। गरीब माँ बाप रोज़ाना बच्चियों की परेशानी में मरते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि पाकिस्तान में 47% बच्चियों को ग़िज़ाई किल्लत है। अगर ये दोनों घराने इस 2 अरब से इन गरीब लड़कियों की शादी कर देते जो घरों में बैठी हैं, तो हज़ारों लड़कियों की शादी हो सकती थी। इस 2 अरब में से हज़ारों लड़कियों की शादी हो सकती थी, और इसका दर्जा जो है ना, इसका सवाब ही सवाब था। अब जो 2 अरब रुपए की जो उन्होंने लटाया है, इसका जनाब हाजी साहबान आपको आगे जाके हिसाब देना पड़ेगा, जो आप दे ही नहीं सकते, और बहुत आगे जाके हिसाब देना बहुत मुश्किल है। दोज़ख की आग बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे। पाकिस्तान में कितना पैसा है बहाने के लिए। आप जान चुके हैं कि हमारे ताजर जानबूझकर घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। उसने ना टैक्स देना होता है, बल्कि उनको सब्सिडी भी चाहिए। दुआ कीजिए अपने लिए,
آپ ان جوانوں کے لیے جو کہیں بھی اس ملک کی حفاظت پر مأمور ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔